भाषा साडी होवे पर बाणी तो एक है ना। हाँ जी बाणी की हैगा ते तुर की बाणी आई तेन सगली ते आपां आंदे किहड़े काम लई आ किहड़े काम लई आउंदे आ कि साडे दुख खत्म हो जान सानू सुखां की प्राप्ति हो जे ते बोलना आपां मूँह च कुछ नहीं का परचा उन्हें फड़ा देना जदों आवाज पेगी कहांगे मैं हाजिर आखो सतनाम हजे आवाज घट गया आखो सतनाम 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 डंडोती बंद लायन सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ फिर फिरत प्रभ आया पर तू सुरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अपनी भगती लाए अपनी भगती लाए ज्ञान ध्यान किश कर न जाना सार न जाना तेरी सबके वड्डा सतगुरु नानक सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी। गुरु प्यारिया गुरु सवारियों एक वचन करन नूं मन करदा वैसे तो आखिया सी कि नरोल कीर्तन नहीं करना शरीर कुछ इदां दा ही है। नानक शरण तुहारी ठाकुर नानक शरण तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आए आह क्या बात सेवक धन गुरु नानक साहब जी के विआह के संबंध में समागम चल रहे हैं क्योंकि आरंभता अज ही है नाल क्योंकि छोटे 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 समागम चलते हैं जिते तक पूर्णता नहीं होती। तुर की बाणी आई तेन सगली जंत मटाई क्योंकि प्रकाश दिहाड़ा उस तो थोड़ा जहा पिछे आ जाइए नानक शरण तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आए जिन्हों का स्वरूप तुसीं देख रहे हो उन्हों का ओले का दिन भी असीं अज मना रहे हैं। आखो सतनाम ओले का दिन कहने का भाव जोगी जोत जिस दिन उन्होंने अपना शरीर छड्डिया सी वो 26 तरीक 26 अगस्त सारिया ने शब्द पढ़े है मन खुश होया पर मेरे ठाकुर का शब्द किसी मेरे ठाकुर का शब्द नहीं किसी ने पढ़िया। ठाकुर तुम शरण आई आया उतर गयो मेरे मन का जब कि उन्होंने नाम ही महाराज ठाकुर सिंह महाराज ठाकुर सिंह सी आओ ना सारे आखो ना महाराज ठाकुर सिंह सच जानिया जे कि इस स्थान पे पहुंचने से मैं बड़ी मेहनत करनी पई बड़ी बड़ी घालना घाली जे हुण तो सतगुर की घड़ घर बख्शे शहर तुसीं सिद्धियां चलियां जांदियां जा भी रही गईयां भी जे जा भी रही जे जे दर्शन सीरक रूप च नहीं किए तो पर ऐडका सीरक रूप से दर्शन संगत नूं होए सच जाने अज भी आम तो पहला मेरी 1.5 घंटा किसी ना बचन विलास होंदे रहे कब कर लावे प्रभु मोहि कब कर लावे कब कर लावे
गल लावे सेवक द्वारे आयो आयो सेवक द्वारे आयो मेरे गुण खारे की बेनती वाहिगुरु वाहिगुरु
कब कल लावेंगे प्रभु
तुमरी करो नित आस हो, तुमरी करो नित आस हो, तुमरी करो नित आस। प्रभु कब गल नामे, प्रभु कब गल नामे, प्रभु कब गल नामेंगे, प्रभु कब गल नामेंगे, प्रभु कब गल नामेंगे, सारे जपो प्रभु कब गल नामेंगे, प्रभु कब गल नामेंगे, अंदरों अंदरों कब गल नामेंगे, प्रभु कब गल नामेंगे। गुरु प्यारे एक दो मिनट का वचन करते जो मन की भावना कि जदों असी संगत आउने मेरे खुद नाल वापरिया कल वचन करके गई थी मैं तुहाडे सारिਆਂ ਨੂੰ और अज सारी संगत तां करन ਨੂੰ मन करदा असी घरों आउने असी सारे बोलो अद्धियां आईयां अद्धियां घर रह गईयां असी घरों आउने आ संगत च बहिने आ संगत च बहने आ ये दसो साडा किन्ना समा गुरु दे नाल बतीत होंदा। आखो सतनाम सतनाम, किन्ना समा बोलो ना, किन्ना समा अपने मना दे अंदर झाती मार लियो किन्ना समा तुसी गुरु दे नाल बतीत करदे। सच है ना कि झूठ है? घरों असी आ गए हैं इत्थे असी बह गए हैं, चलो इथों दी भी गल छड्ड दो, तुसीं शहीदां दरबार साहिब जांदे जे ना, किन्ना समा गुरु दे नाल जुड़दे जे। गुरु के प्यारिओ पता नहीं उस मालक ने तुहानूं कित्थे की वचन कर दिया। सच जानिया जे कल मैं वचन अपना सुनाया जेड़ा मेरा सिर थोड़ा इन्ना फिर ऐसा दा हो गया कि महाराज तुहाडे घर जाइए असी एक दिन लई असी 2 दिन लई ते समा सिर्फ 15 मिनट कबूल हो गए। आखो सतनाम। शब्दी रूप च महाराज ने वचन कीते कि सिर्फ जदों तुसी आउंदे जे ना सिर्फ 15 मिनट समा तुहाडा कबूल हुंदा, बाकी समा आओ भगत लगदा। बाकी किवें मान लो तुसी आए आंदे हो जल छकाता जदों तुसी बाणी पढ़ी है जां इन्हां ने पढ़ी है सतगुर पढ़ा रहे ने पर तुसी अपने मनां च झाती मार लियो भी किन्ना समा तुसी उहदे नाल जुड़े सो अपने मनां अंदर। असीं एक दूजे नूं इशारे ही करदे हैं जी, तू पढ़ना तू बोलदी नहीं तू ऐ नहीं करदा। सच्चाई है ना कि झूठ है? तुहानूं इत्थे बिल्कुल सच्चाई मिलेगी। मेरा प्यो हाजर नाजर या झूठ बोलण ही नहीं दिंदा। वो झूठ लख बोल लो कोशिश कर लो कह भी लो ना मैं फलाने काम जाना मैनूं नहीं पता तुहाडा काम हुंदा कि नहीं हुंदा, पर गुरु कह दिंदा भी जे इत्थों उठ के चला गया ना सच्ची बाणी नूं छड्ड के चला गया पर मैनूं नहीं पता, पर मैनूं नाल जाना पैंदा सहायता करन वास्ते, पर काम नहीं होंदा हुंदा भी करके आउणा पैंदा। क्यों कि 5-7 मिनट ओदा मन जुड़िया ते मेरा भी मन करदा कुछ दवां। ते बचन ये कीता उन्होंने कि 15 मिनट हाजरी कबूल होती जे ते रात भी रहे। ठीक है प्यारियों, दिन भी दूजा रहे ते 15 मिनट साड़ी हाजरी कबूल हुई। लानत है मैं क्या मनजीत तेरे कहती 15-15 मिनट दे विच अद्धा ग्रंथ तैयार होया अद्धा होना बाकी है। तुहाडियां अटेंडेंसां लगदियां जेहड़ियां
गुरु के प्यारे संगत करन दा फल यही है कि आपां आप भी पढ़िए, आप जपे अवरा नाम, कोशिश करया करो आप भी जुड़िया करो, अगले नूं भी जोड़िया। मैं अज तां वचन कीता कि तुसीं मेरे सामने बैठे हो कि मेरे अंदर दीयां भावनां नूं तुसीं समझदे कि नहीं? ਜਿਹੜਾ वचन करते हैं ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, अगले ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ वचन मैं करना ਹੁੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ। ਜੇ 15 ਮਿੰਟ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ वचन ਕੀਤਾ ਸੀ कि ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ कि 10 ਤੋਂ 12-13 सालों की उम्र है मेरी। वो देखो बचपन से जुड़े होने तां ही थोड़ा बूंद बूंद पानी पैंदा ना, जां माँ प्यो आंढी गुआंढी रिश्तेदार संगत भी वो पढ़ते मैं भी पढ़ा, जिवें अज इन्हां ने शब्द पढ़िया एक ने कहा मैं, दूजे ने कहा मैं, ये वेख वेख के रंगत चढ़दी, वेख वेख के फिर लार रंग जिसको लगा जिसके विच भागा मैला कदे ना होवे ना, इनू दाग नहीं लग सकता ना, वो धागा बनता इनू कोई लाई ना। ते कहंदे अद्धा ग्रंथ लिखिया, अद्धा लिखना बाकी है, ते आपां देखो किड्डे चला के मैं अपने भी बचपन की गल ही सुनानी। मैं आख्या फिर बाकी मैनू दे दिओ, मैं घर लै जावां, घर बैठ के लिखां। चलाकियां तो आपां बाज नहीं ना आते, चतराई किने ना पाए बाणी दे विच कुछ पेड़ा मारदी, चतराई किने ना पाया, सतगुरु नहीं जे मिलदा। एक अपना भी वचन सीगा वाहिगुरू जी, मैं कहा अपना भी वचन सीगा कि शब्दी रूप च दर्शन करने, ते सतगुरु ने शब्दी रूप च दर्शन, शब्दी रूप च वचन मिला, शब्दी रूप च विखाया। ते लिखत जिहड़ी है सोने दे नाल, मोर दे खंभ दे नाल लिखत हो रही है। ये पता नहीं मैंने वचन करना चाहिए या नहीं, वो जेडे वचन आप हिलन वाले करते पे सी, हाँ प्यारे हाथ जोड़ के बेनती जे महाराज दे वचन जे कोई हिलो ही ना, मैं करें जुड़ जाओ एहो जिहियां कि वचन गुरु साहब दे ने मेरे नहीं। ते कहंदे ये जिहड़ी जगह ये 500 शहीद सिंघां दी जगह है, 500 मारे गुरु गोबिंद सिंह जी दे वेले, ठीक है। जिथे इन्ना तप होवे, जिथे इन्ना ते धरती बोलेगी, धरती ते किनू बोलेगी? वो आखेगी आए मेल गुर सिख आए मेल तू मेरे। वो कीर्तन पाठ के वचन फिर तुहानूं बाद बयान करांगे भी ये वाकई ही वो चीज मंगदा। कहते भी आ चीज़ां जिहड़ियां ने ना ये उठाणियां। अज वचन फिर किसी नाल होए मेरे, कहते बस बड़ी सेवा ही लगी है, जे तुसीं उठाना सारा कुछ ते चल रहा, धरती की पुकार है कि जिथे नाम चलता होवे ना, हुण आपां नाम दे नाल जुड़े आ, नाम दे नाल जुड़े आ। ते जे आपां कोई कन्ना ते कोई गल ओहो जी करन बह जाइए, लत्त बांह भी सिद्धी कर ली, मैं कहनी लानत उस शरीर ते जिहड़ा गुरु दा वचन है, ते 100 की भी 1000 फिटे मुँह इकट्ठा कर लो तां जाके लानत बनदी। ते असीं कदों बख्शे जावांगे? ते बाणी कहंदी निर्गुणियारे की बेनती दी दरस हर रायो। तो मैनूं एक बार तो दर्शन दे, एक छिन दरस दिखाए सकल भवन के नायका। पढ़ते हो ना बाणी, उनके अंदर विचार के पढ़ो, बाणी तुहानूं को पढ़ी नहीं जानी, पढ़ी नहीं जानी, क्योंकि रतन बड़ा। मैनूं उत्थे किसी ने वचन किया कि तुसीं शब्द पढ़ते हो, शब्द के विच शब्द ला लेंदे हो। मैं क्या करिए कि जदों बंधाणी लैके बैठिए इन्हां दा रतन निकलना शुरू हो जाता है। बंधाणी को सिखण लगी भाल, हाँ जी, ते जे विच मधाणी विच पई है ते तत निकलदा हुंदा, हुण की कर सकदे हैं। ते कहंदे जिवें जिवें तुसीं शब्द ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ।
ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਪੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਆ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੀਰ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਪੇਤ ਮੁਖ ਜਬ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰ ਏਕ। ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਇੱਕੋ ਦੇ ਬਾਣੀ, ਇੱਕੋ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਬੋਲਣੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ। ਚਰਨ ਧੂੜ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਸ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਕਠਾਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਟ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਕੰਚਨ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਖੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਪੁੱਛਣਗੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੈਟ ਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? 22 ਦਾ, 23 ਦਾ। ਅਸਲੀ ਕੀ ਹੈ? 24 ਦਾ। ਤੇ 24 ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਲਓ। 24 ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਜਾਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ। ਕੰਚਨ ਹੁਆ ਰਾਮ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੁਆ। ਪੜੋ ਨਾ, ਮਿਲ ਕੰਚਨ। ਹੋਲੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਕਲ 2 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਰੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੋਜ ਆ। ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੋਰੇ, ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ, ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ
ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਟੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਪੈਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਿਚੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਟੇ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਪਏ ਨੇ। ਘਰ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਵੇ ਸੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਚੇ ਪਾਤੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਮਰ ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜੀ 8-10 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਰਥਡੇ ਕਰਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਕਰੋ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮਤ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜੇ ਪਰਚੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਿਓ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੜੀ ਔਖੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੇਕ ਲਿਆਉਣਾ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 500 ਦਾ ਤੇ 400 ਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ ਤੇ ਰੁਪਈਆ 100 ਘੱਟ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਈਵਨ ਘਰ 'ਚ ਪਰਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਈ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣੀ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਰੁਪਈਏ 100 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰੁਪਈਏ ਇਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਦੋ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕਾ 100 ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ 5 ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਧਰੋਂ ਲਿਆਏ ਪਾਠੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਇਆ ਚਲੇ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਠ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੋ ਆਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੋ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਬਾਜੇ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 100 ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 100 ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਠੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਠੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜੇ ਦਾ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਗਨ ਟਰਨ ਚੱਲ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਬੜਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਟੋ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਪਾਠੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚੜਾਵਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਊਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਮਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇ 100 ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਰੈਸ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ, ਨਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਈਦਾ ਬੇਡਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਫਿਰ ਐ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ 500 ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਚੜਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਕੇਕ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਚੇ ਕਿ ਦਾਦਿਆ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ, ਪਰ ਕੱਖ ਮਿਲਣਾ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਤਾਂ ਕਰੇ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲੋਗੇ ਤੇ ਠੀਕ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਗਾ ਜਾਓ। ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਯਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਇੱਕ ਕਰੋ ਬਸ ਨੈਣ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜੇ ਜੋ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੈਠੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਰੁੱਖ ਪੜਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜ਼ੀਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਆਈ ਡਿਊਟੀ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਚਿੱਟੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਚਨ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਪਿਓ ਧੀ ਵਾਂਗੂ ਬਚਨ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰ ਪਿਆ। ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥੀ ਸਰੋ ਜਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਧੀ ਸੋ ਤੇ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਰਜਾ ਧੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਤਰੀ ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਜੇ, ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ। ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਢਾਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਕ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ
रानी में दिन मिलिया जगतरी महला पंजवा सलोक आद पूरन मध पूरन अंत पूरन परमेश्वर। हुण तुसीं आपे हिसाब ला लो, मैं कुछ नहीं बोलांगी कि वो की सन, उन्हां दे बारे कोई नहीं कह सकदा। ते कहंदे जदों हुकमनामा पढ़ के सुनाया ते उन्होंने 10 द्वार पर स्वास दिया। उत्थे कीर्तन कित्थे होएगा किसे कोल? इन्ने को बोले मेरे हर प्रीतम
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਸਰੀਰ ਹਰਿ ਕੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ? ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜਦੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਢਿੱਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜੋੜਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਘੱਟ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਵੇਖੀ ਜੇ ਨਾ, ਬਸ ਬਰਫ਼ ਸੀ ਸਰੀਰ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਰਡਿੰਗ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਰਡਿੰਗ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਮਰੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੀਂਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੀ ਗਈਆਂ ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਲਾਵੇ, ਜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਮਰੇ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਰੀਰ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਖੋ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਾ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਕਰ ਆ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਐਸਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲੋ ਕੋਣੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 16 ਗਾਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 16 ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। 5-7-10 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ। ਕਾਕਾ Where
किसे हम जानेंगे मोए जिंदगी नामी किसे हम जानेंगे किसे हम जानेंगे किसे हम कब कल लावेंगे कब कब कल कब कब कल कब कल लावेंगे कब कोई कब कल कब कल लावेंगे कब कल लावेंगे कब कल लावेंगे कब कल लावेंगे जो हर पाले भगत जो हर पाले भगत जो हर पाले भगत जो हर पाले भगत बिना हर पावेंगे 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 बिना हर ज्योति ज्योत मिलाए 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 सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम 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 जल का जल ज्योति जल जावेंगे 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 ज्योति जल ज्योति जल जावेंगे ज्योति जल जावेंगे ज्योति जल जावेंगे ज्योति जल जावेंगे प्रभु कब कल लावेंगे प्रभु कब कल सारे जपो प्रभु 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 कल प्रभु प्रभु कब कल लावेंगे
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਚਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਦਰਖਤ, ਤੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਛੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਬਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਰਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਕੁਛ ਤੇ ਰਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੀਕ ਝਾੜਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਰਦੇ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਾਤ। ਕੀ ਖਿਆਲ, ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਚ ਬਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਛੱਡਨੇ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਜੀ? ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੂੰ ਫਲਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਇਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਨਾ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਰਦੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ। ਕਿਉਂ? ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੁਝ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੇ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਝਾੜ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਤ ਦਾ ਪੈਰ, ਸੱਤ ਦਾ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੋਹੇ। ਮਨ ਚ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ। ਤਰਸਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਏ ਵੀ ਹੀਰੇ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆ। ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਣ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਣ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਉਧਰੋਂ ਕਰਕੇ ਬਕਤੋਈਆਂ ਕਰਦੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੜਕਾਈ ਵੀ ਬੜੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋਚਿਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅਚਨਚੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਜੀ? ਸੱਚ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ? ਢਿੱਲੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਖਿਆਲ? ਅੰਦਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ। ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ, ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੋਹੇ ਦਰਬਾਰੇ, कब गल प्रभु ने कब गल प्रभु
कब गल लावे, प्रभु कब गल लावे, प्रभु कब गल। पटियाले गए तो मन का की विचार कि महाराज जी जो तुहाडे कोल आईदा सी ना ते मेरे तुसीं सिर ते हत्थ रखदे हुंदे सी, अपने कर कमल मेरे सिर ते रखदे। मैं स्पष्ट बोल रही ना, कईयां नूं कर कमलों का नहीं समझ आउंदी, ते अज मेरे सिर ते कोल हत्थ करेगा महाराज। उत्थे एक संत ते मेरे अंदर का वचन, मैं उन्होंने वचन ते नहीं ना कीता, अज मेरे सिर ते कौन हाथ रखेगा, मैं तो तुहानूं मिलन आई हाँ। तो मैनूं उन्होंने सिर ते हाथ रख के कहंदे पुत्र जल्दी आई। कणकां च नहीं वसदा, वसदा इनूं सिर्फ वेखना पैंदा, अंदर वेखना पेगा। तो सिर ते हाथ रख के उन्होंने कहा पुत्र जल्दी आई। महाराज ने ड्यूटी दे दी पटियाले की। कोटन कोट धन्यवाद सच्चे पातशाह का कि फिर अपने घर के दर्शन दिदारे भी फिर करेंगे। जिथे बह के कलयुग जीवांगा हिसाब होना जी, मत सोचियो भी अं इतने कितने दे के चले जाएंगे। कहते एक एक टीवी मैं तुहाडे सामने खोलांगा महाराज के भजन दे एक एक का तुसीं की करते रहे जे, ते रिमोट कंट्रोल करने मेरे पल होणगे। जिन्हों चाहांगा फिर बख्श लांगा, तो जिन्हों चाहांगा फिर लांगा। यह भजन असीं कन्नां दे नाल सुने हैं, दर्शन दे विच सुने हैं। कहंदे एक एक दा टीवी खोलांगे, उत्थे लगेगी सभा ते कुरलाणगे लोकी भी जिहड़े पाप कीते हैं ते फिर मैं बख्शांगा भी नहीं। क्यों तुसीं जदों पाप करन लगे मैनूं पुछ के थोड़ी कीते, पाप करन लगे मैनूं पुछ के थोड़ी कीते है, ते मैं क्यों बख्शां। फिर कहंदे कोई नहीं मैं बख्श भी लांगा, मेरे अपने जो होए तुसीं आखो सच। पर कहंदे एक बारी विखावांगा तुहानूं जरूर, ते दुनिया दाणे वांगू भुजदी। पापी कर्म कमांदे करदे हाय हाय। कहंदे ऐ समा बिल्कुल नेड़े, बिल्कुल नेड़े, दूर नहीं, बस समा बिल्कुल नेड़े है। मैं भजन कीते मैं कहना सरोवर के जल भरा देना, एक बार स्नान ते कर लिए बापू ना। नाम कली महला तीजा दांगे क्यों मकार सतगुर प्रसाद। नंद प्रिया मेरी माए सतगुरु ने पाया, सतगुरु पाया त्याग देती रात पर रात बनिया सब सामने आया। भाई नानक ज्ञान लोग सतगुरु ने पाया, साचे साहिबा साचे साहिबा साचे साहिबा साचे साहिबा क्या नहीं करते नाम से मन वसे
ਜਾਗ